Okay, good morning, children. So, మన previous class continue చేద్దాం. మనం కొత్త chapter start చేసాం కదా. We started the new chapter, that is sense organs. నేను previous class లో కాస్త introduction కూడా చెప్పాను sense organs గురించి. So, ఈ sense organs లో we have started studying about the eye. So, yesterday previous class లో eye protect చేసే parts, that is the eyelids, then the eyelashes, eyebrows, and lacrimal glands, the glands that produce fluids in the eyes. And in front of the eyes a transparent thin layer is present, which is called as the conjunctiva. So ఇక్కడ మనకి ఇటువైపు you can see the picture of the eye, the eyeball అన్నమాట. ఇది మొత్తం eyeball, and this is the front portion of the eye which is exposed. ఎంతని చెప్పాను, 1/6 of the eye is exposed, and the remaining is present in the eye sockets. Eyeball is surrounded by 3 layers అని చెప్పుకున్నాం. It is surrounded by 3 main layers. అవేంటి, outermost sclerotic layer, అది whitish in color, sclerotic layer, ఇది outermost tough and fibrous non-elastic layer, ఈ layer, this is the sclerotic layer, outermost layer. తర్వాత మధ్యలో you have the choroid layer, ఇక్కడ ఉంది చూడండి, this is the choroid layer which is black in color. It covers the entire part of the eye except the pupil. ఇక్కడ ఉంది ఒక opening, this is called as the pupil. This is not covered by the choroid layer. Choroid layer is the second layer అన్నమాట. choroid layer which is consists of so many blood vessels. choroid layer లో blood vessels ఉంటాయి, and this choroid layer is black in color, and it consists of lots of blood vessels. It encloses the entire part of the eyeball except the pupil. Pupil అంటే exposed part అన్నమాట. This part is called as the pupil. It's not covered by the choroid layer. And the innermost part of the choroid of the eyeball is the retina. ఇది లోపల innermost layer. So these are the 3 layers that surround the eyeball. The outermost white colored layer called as the sclera or sclerotic layer. తర్వాత middle layer, the choroid layer, which consists of so many blood vessels, and then the innermost layer, which we will talk about later, that is the retina. The innermost layer is the retina. And choroid layer, it is present around the pupil. It will be present around the pupil, forming the iris. This is the iris. Radial and circular muscles are present in the iris. ikkada radial circular muscles ఉంటాయి, circular shaped radial shaped muscles ఉంటాయి ఈ iris లో. This is the part of the choroid layer that surrounds the pupil is called as the iris. ఈ iris మనకి ఐకి క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్ ఉంటది కదా. కొందరు బ్లాక్ ఐస్ అంటారు, కొందరు గ్రీన్ కలర్ ఐస్ అంటారు, బ్లూ కలర్ ఐస్ ఉంటాయి. ఈ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఇస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్ ఆఫ్ ద ఐరిస్. ఐరిస్ మజిల్స్ యొక్క కలర్ ని కలర్ ఆఫ్ ద ఐ అని అంటారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఐరిస్. అండ్ దెన్ జస్ట్ బిహైండ్ ద ప్యూపిల్, ఇది ప్యూపిల్. ఈ ప్యూపిల్ వెనకాల ఇది చూడండి, ఒక బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంటుంది. బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇస్ ప్రెసెంట్. బైకాన్వెక్స్ అంటే 2 sides బల్జ్డ్ అన్నమాట. ఇట్లా లెన్స్ దట్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. దిస్ ఈస్ ఎ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. బైకాన్కేవ్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది, ఇన్నర్ వర్డ్స్ ఇట్లా లోపలికి ఉంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బైకాన్కేవ్ లెన్స్. బోత్ సైడ్ బల్జ్డ్ గా ఉంటే ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. సో అవర్ లెన్స్ ఈజ్ ఎ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. మన కళ్ళల్లో ఉండే లెన్స్ ఏం లెన్స్? The lens in our eyes. The lens in our eyes is a biconvex lens. Biconvex lens. So ఇది
సో ఇక్కడ ఉంది ద బైకాన్వెక్స్ లెన్స్, మన కళ్ళల్లో ఉండేది. ఈ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్, it is held in position by two types of muscles which are called as the ciliary muscles and suspensory ligament. The ciliary muscles and suspensory ligaments. ఈ రెండు, these two muscles hold the lens in position. The lens is held in position. ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ lens, this is held in position due to these two muscles, ciliary muscles and the suspensory ligaments. So as age advances, మామూలుగా విజనరీ డిఫెక్ట్స్ లేకుండా ఓ సర్టన్ ఏజ్ తర్వాత కొంచెం ఈ మజిల్స్ కొంచెం వీకెన్ అవడం మూలాన ఆటోమేటిక్ గా విజన్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. And this lens divides the inner space of the eyeball into two chambers. And the front portion of the eye, it divides the eye into two chambers as aqueous chamber and vitreous chamber. So the aqueous chamber రెండుగా సెపరేట్ చేస్తుంది portions of the eye, aqueous chamber and vitreous chamber. It divides the eye into two portions. Front portion aqueous chamber గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఏది? The lens. That biconvex lens divides the portion of the eyeball into two chambers. Front portion ఏమన్నా aqueous chamber, which consists of a water-like fluid. Aqueous humor అంటారు దాన్ని. అట్లానే లెన్స్ వెనకాల నుండే ఈ స్పేస్ మొత్తాన్ని విట్రియస్ ఛాంబర్ అంటారు. విట్రియస్ ఛాంబర్ లో జెల్లీ లైక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, vitreous humor అంటారు. ఆ fluid, so this lens divides the eyeball into two chambers. The front portion aqueous chamber consisting of water-like fluid, అంటే కొంచెం పల్చని ఫ్లూయిడ్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏమైనా జెల్లీ లైక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఈ సైడ్ మొత్తాన్ని విట్రియస్ ఛాంబర్ అని అంటారు. అండ్ తర్వాత మనము ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏదని చెప్పుకున్నాము? అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ స్క్లెరాటిక్ లేయర్, మిడిల్ లేయర్ కొరాయిడ్ లేయర్. తర్వాత ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏంటి? గుడ్, ద రెటీనా. రెటీనా ఇస్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్. ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇస్ ద రెటీనా. సో ఈ రెటీనాలో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ portion of the eye which does the function, that is it consists of several receptor cells, and the receptor cells that are present in this layer. ఈ రెటీనాలో మొత్తం రిసెప్టార్ సెల్స్ ఉంటాయి. చెప్పుకున్నాం కదా సెన్స్ ఆర్గన్స్ లో రిసెప్టార్ సెల్స్ ఉంటాయని. ఈ రిసెప్టార్ సెల్స్ లో these receptor cells that are present on the retina are called as the photoreceptors. The receptor cells on the retina are called as photoreceptors. So the receptors present on the retina of the eye are called as photoreceptors. And ఇక్కడ ఉన్న సెల్స్, వీటన్ని ఫోటోరిసెప్టార్స్ యొక్క నర్వ్ సిగ్నల్స్ అన్ని ఒక నర్వ్ ద్వారా బ్రెయిన్ ని చేరుతాయి, which is called as the optic nerve. So here we have the optic nerve, and the place where the optic nerve arises, ఈ పోర్షన్ ని బ్లైండ్ స్పాట్ అంటారు. బ్లైండ్ స్పాట్ అంటే అక్కడ ఫోటోరిసెప్టార్స్ ఉండవు. That place or area of no vision, that place is called as బ్లైండ్ స్పాట్. ఎక్కడైతే ఆప్టిక్ నర్వ్ అరైజ్ అవుతుందో, ఏ ఏరియాలో అయితే ఆప్టిక్ నర్వ్ అరైజ్ అవుతుందో ఆ ప్లేస్ ని అక్కడ ఫోటో రిసెప్టార్స్ ఉండవు, అందుకని ఆ ప్లేస్ ని ఏమంటారు? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద బ్లైండ్ స్పాట్. అండ్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్ యూ హ్యావ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ రిసెప్టార్స్. ఫోటో రిసెప్టార్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మోర్ నంబర్, అండ్ దట్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ బెస్ట్ విజన్. ఆ ఏరియా ఆఫ్ బెస్ట్ విజన్ ని it's called as the yellow spot on the retina. Yellow spot, ikkada somewhere here you have the yellow spot where you find more number of photoreceptors. Ekku photoreceptors unde place anamata. Here this is the area of best vision, this is the area of no vision. Area of no vision is called as the blind spot, and area of best vision is called as fovea or macula.
or it's called as the yellow spot. Ikkada blind spot ikkada undi. Blind spot ante region where you don't have the photoreceptors, where the optic nerve arises. This optic nerve, the nerve arising from the eye is called as the optic nerve. The eye arising from the nerve arising from the eye is called as the optic nerve. And the place where this nerve arises, that particular place on the retina does not possess any photoreceptors, and there won't be vision on that place. ఎందుకంటే ఆ లైట్ సెన్సిటివ్ సెల్స్ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కనిపించదు. అందుకని ఆ ప్లేస్ ని ఏరియా ఆఫ్ నో విజన్, ఆర్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద blind spot. And the area where we have the best vision, area of best vision, where there is lots of receptors accumulated, that place is called as the yellow spot. Yellow spot, or another name for that is fovea or macula. Yellow spot is called as fovea or macula. So that's the area of best vision of the eye. So here this is the structure of the eye, internal structure of the eye. Eye consists of 3 different layers. The eye consists the eyeball is made up of 3 different layers. So the outermost layer, which is white in color, that is the sclerotic layer. The middle layer, which consists of lots of blood vessels and is black in color, that is the choroid layer. And then the innermost layer, which consists of the photoreceptors. The photoreceptors are accumulated on the innermost layer, which is called as the retina. This is the innermost layer. And the sclerotic layer on the outermost, it forms a transparent structure called as the cornea. This is the cornea. The sclerotic layer forms the cornea. And outermost to the cornea, you have another protective layer. This is the conjunctiva. Here you have the conjunctiva, that is another protective layer. Outermost to the cornea, you have another layer which is called as the conjunctiva. So that falls on the conjunctiva. Below the conjunctiva, you have the cornea. And then the choroid layer completes completely rounds the eyeball except a space, leaving a small gap, which is called as the pupil. So this is the pupil. And you have circular and radial muscles of the choroid layer, which form the iris surrounding the pupil. And just behind the pupil in our eye, we have a biconvex lens, which is held in position. That biconvex lens is held in position by 2 types of muscles, which are called as the ciliary muscles and the suspensory ligaments. These muscles hold the biconvex lens in its position. The ciliary muscles and the suspensory ligaments, they hold the biconvex lens in its position. And this biconvex lens bifurcates the eye, the portion present in the eye, into 2 different chambers. Biconvex lens divide చేస్తుంది అన్నమాట. ఐబాల్ లో ఉన్న స్పేస్ ని రెండుగా డివైడ్ చేస్తుంది. ఏది? బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. దాని ముందరున్న స్పేస్ ని ఆక్వేస్ ఛాంబర్ అని అంటారు. ఐబాల్ ముందరున్న ప్లేస్ ని ఆక్వేస్ ఛాంబర్ అంటారు. ఐబాల్ వెనక బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ వెనకాల ఉన్న ప్లేస్ ని, బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ వెనకాల ఉన్న స్పేస్ ని విట్రియస్ ఛాంబర్ అంటారు. బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ ముందరున్న స్పేస్, ఐబాల్ లో ముందరున్న స్పేస్ ని విట్రియస్ ఆక్వియస్ ఛాంబర్ అంటారు. వెనకాల ఉన్న స్పేస్ ని విట్రియస్ ఛాంబర్ అంటారు. ఈ ఆక్వియస్ ఛాంబర్ లో వాటర్ లైక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఈ విట్రియస్ ఛాంబర్ కి వచ్చేటప్పటికి యూ హ్యావ్ ద జెల్లీ లైక్ ఫ్లూయిడ్. తర్వాత రెటీనాకి వచ్చేటప్పటికి ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్, which is embedded with several photoreceptor cells. ఆ photoreceptor cells ఎక్కడైతే అసలు ఉండవో ఆ స్పేస్ ని, ఆ ప్లేస్ ని బ్లైండ్ స్పాట్ అంటారు. ఎక్కడైతే ఆ ఫోటోరిసెప్టార్స్ ఎక్కువగా అక్యూములేట్ అయినాయో, దట్ రీజియన్ ఇస్ ద రీజియన్ ఆఫ్ బెస్ట్ సైట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద yellow spot or the fovea or macula. Yellow spot or fovea or macula అంటే the region of best vision in the retina is dash అంటే yellow spot.
సో మన ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఐ ఇన్ డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకున్నాం కదా. తర్వాత యూ హ్యావ్ 3 layers సరౌండింగ్ ద ఐ, దట్ ఈస్ ద స్క్లెరోటిక్ లేయర్, కొరాటిక్ లేయర్, అండ్ దెన్ ద ఇన్నర్మోస్ట్ లేయర్ విచ్ ఈస్ ద రెటీనా. సో రెటీనాలో ఆ స్పెషల్ సెల్స్ ఉంటాయి. రెటీనాలో ఉండే స్పెషల్ సెల్స్ ఏంటి? ద ఫోటోరిసెప్టార్స్. సో ఈ ఫోటోరిసెప్టార్స్ are of 2 types. Photoreceptors are of 2 types based on their function. రెండు రకాల ఫోటోరిసెప్టార్స్ ఏంటి? దే ఆర్ ద, వాటి షేప్ని బట్టి 2 రకాలు ఉంటాయి. కోన్స్ అండ్ దెన్ ద రాడ్స్. కోన్స్ అండ్ రాడ్స్. సో కోన్స్లో కోన్స్ they are meant for differentiation of color differentiation అన్నమాట. వేరియస్ కలర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి బ్రైట్ లైట్లో పనిచేస్తాయి ఏవి? కోన్స్. అండ్ ద రాడ్స్ డిఫరెన్స్, దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ సీయింగ్ ఇన్ డిమ్ లైట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు. అంటే మనం ఏమన్నా కంప్లీట్ డార్క్ ఉంటే గ్రే కలరు, బ్లాకిష్ కలరు, లేకపోతే షాడోస్ లాగా కనిపిస్తాయి. వాటికి కారణం ఏంటి? రాడ్స్. Then rods are more in number when compared to the cones. Rods are nearly 125 million rods ఉంటాయి రెటీనాలో, అండ్ కోన్స్ 7 million కోన్స్ ఉంటాయి, 125 million rods ఉంటాయి in the retina. And they consist of a pigment. Cones లో ఉండే pigment పేరు iodopsin. The pigment present in cones is called as iodopsin. Iodopsin is the pigment that is present in the cones, and the pigment present in the rods is rhodopsin. Rhodopsin అనే pigment rods లో ఉంటుంది, rhodopsin. So they serve different functions. Rhodopsin, the photoreceptors that are essential to see in bright light, that are essential to differentiate between colors, are the cones, whereas the photoreceptors which are essential to see or which work during dim light or when there is light is not there, those are the rods. And the pigment present in the rods is rhodopsin. Basing on their shape, they are differentiated, they are named as cones and rods. So ee vidhanga, and nerve cells bundled together, eyes నుండి వచ్చిన nerve cells అన్ని they join to form the optic nerve. The optic nerve carries this signals, neuronal signals. Light ni neuronal signals ga marustundi this sense organ. Specialty of this sense organ, a neuronal signals ni optic nerve dwara it is sent to the brain. So మనం చూసాం how the picture forms and కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. It forms in an inverted position on the retina and it is made into the upright position by the brain. ఈ ఐ యొక్క ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటే, యాజ్ ఇట్స్ అ వెరీ వైటల్ ఆర్గన్ ఐ, దీని ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఐ. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రాపర్ కేర్. అంటే వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఐ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. లైక్ యూ హ్యావ్ ద ఐ లిడ్స్, రెప్పలు వెంటనే క్లోజ్ చేస్తాయి ఏదైనా పడుతున్నా కూడా. ఐ లిడ్స్ ఉంటాయి, ఐ ల్యాషెస్, eyebrows, the lacrimal or tear glands which keep the eye moist. తర్వాత ఒక థిన్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది ఐకి ముందర, ఏంటని చెప్పామది? ఇట్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎపిథీలియం. వెరీ గుడ్. ద కంజంక్టివా, దిస్ ఈస్ అ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఐ. ద కంజంక్టివా అనేది ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్. సో ఈ కంజంక్టివా కూడా ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద ఐ ఫ్రమ్ అన్వాంటెడ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఫాల్ ఇన్ టు ద ఐ. అప్పుడప్పుడు ఏదన్నా పడినా కూడా లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ స్టిమ్యులేట్ అయ్యి ఫ్లూయిడ్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి. సో విచ్ వాష్ ఆఫ్ ద అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్. ఏదన్నా పడింది అనుకోండి, మనకి తెలుసు కదా, వెంటనే నీళ్ళు వస్తాయి కళ్ళల్లో. నీళ్ళు వచ్చి ఏదైనా పడ్డదాన్ని ఏమిటి, డస్ట్ కావచ్చు, ఏదైనా పడితే దాన్ని వాష్ ఆఫ్ చేస్తాయి అన్నమాట ఐ నుండి. ఐ ఎప్పుడు ఏదన్నా పడినా కూడా ఒక ఫ్రెష్ వాటర్తో 2-3 సార్లు ఒక ఫ్రెష్ వాటర్తో కంటిని వాష్ చేసుకోవాలి. అట్లానే
ఏది పడితే అది పెట్టకూడదు. ఒక ఏదైనా నీట్ హ్యాండ్ కర్చీఫ్ తీసుకొని పెట్టాలి కంటి లోపల, ఏదన్నా పడితే తీయడానికి. అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద బుక్ అండ్ ద ఐ వెల్ స్టడింగ్ నియర్లీ 25 centimeters డిస్టెన్స్ అనేది ఉండాలి బిట్వీన్ ద ఐ అండ్ ద బుక్ చదివేటప్పుడు. నన్ను కంటిన్యూస్గా ఐ స్ట్రెయిన్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు గ్యాజెట్స్ ఎక్కువైనాయి, సెల్ని కానీ ల్యాప్టాప్ని కానీ ఎక్కువసేపు చూడకూడదు, అంటే కంటికి మంచిది కాదనమాట. ఎక్కువ యూ షుడెంట్ గివ్ మచ్ స్ట్రెయిన్ టు ద ఐ. కంటిన్యూస్గా చూడకుండా అప్పుడప్పుడు కొంచెం పక్కకి ఏదైనా ప్లాంట్స్ అట్లాంటివి చూడడము, ఆ గ్రీనీనెస్ గివ్స్ సార్ట్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ టు ద ఐ. సో ఇట్స్ ఎప్పుడు కళ్ళు పెట్టి నలపడము అట్లా చేయకూడదు కంటిని. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ యూ టేక్ ప్రాపర్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్ని బాగా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి, కేర్ తీసుకొని. అండ్ ఫుడ్ విషయంలో చూసుకుంటే విటమిన్ ఏ ఈజ్ హైలీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ గుడ్ విజన్. విటమిన్ ఏ లీఫీ వెజిటబుల్స్, క్యారెట్స్ వీటిల్లో ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఏది విటమిన్ ఏ, ఇది విచ్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ గుడ్ విజన్. ఇది చాలా ఎసెన్షియల్ విటమిన్ ఏ. అండ్ మనం ఇప్పుడే మీరందరూ ఆధార్ తీసుకొని ఉంటారు కదా, ఆధార్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఐని స్కాన్ చేస్తారు. ఐని స్కాన్ చేయడం అంటే ఏం చేస్తున్నారు, ఐరిస్ ప్యాటర్న్ అనమాట. మన ఐని స్కాన్ చేయడంలో ఏం తీసుకుంటారే, ఐరిస్ ప్యాటర్న్ని స్కాన్ చేస్తారు. ఐరిస్ ప్యాటర్న్స్. సో ఎట్లా అయితే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఫింగర్ ప్రింట్స్ సెపరేట్గా ఉంటాయో, ఈ ఐరిస్ ప్యాటర్న్ కూడా సెపరేట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడంతా కంటిని స్కాన్ చేస్తుంటే ఏ పార్టీని అక్కడ స్కాన్ చేస్తున్నానంటే ఇట్స్ ద ఐరిస్. ద ఐరిస్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ యూనిక్ ఫర్ ఈచ్ ఇండివిజువల్. ఇది ఏ 2 ఇండివిజువల్స్కి సిమిలర్గా ఉండదు. సో ఐరిస్ ప్యాటర్న్ని స్కాన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఆధార్ కార్డు కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఐరిస్ ఈజ్ స్కాన్డ్. అండ్ కమింగ్ టు ద డిసీజెస్ అండ్ డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఐ, ప్రాపర్ విజన్కి ఏదన్నా what are the diseases? Diseases and defects of the eye. So కంటికి వచ్చే డిసీజెస్ ఏంటి? So you have several diseases like you have diseases like అంటే ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎప్పుడైతే రెటీనా మీద కరెక్ట్గా లైట్ ఫోకస్ కాకపోతే we have certain defects in vision which are called as myopia. అన్న నియర్ సైటెడ్నెస్ అని కూడా అనొచ్చు. నియర్ sightedness, myopia or near sightedness. అంటే ఈ మయోపియాలో ఏం జరుగుతుందంటే ద ఇమేజ్, ద ఫోకల్ లెంగ్, ద లైట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా. ఫోకస్ సరిగ్గా ఎప్పుడు విజన్ ఎప్పుడు నార్మల్ ఉంటుంది, వెన్ ద లైట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద రెటీనా. మీకు కొన్ని ఇమేజెస్ పంపిస్తాను వాట్సాప్లో, దాంట్లో కూడా చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది. సరిగ్గా రెటీనా మీద లైట్ ఫోకస్ అయినప్పుడు మనకి నార్మల్ విజన్ ఉంటుంది. అంటే డ్యూ టు సమ్ విజనరీ డిఫెక్ట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ సమ్ టైమ్స్ ద లైట్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్, ద లైట్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా, దెన్ ద డిఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మయోపియా విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నియర్ సైటెడ్నెస్. దగ్గర కనిపిస్తాయి కానీ దూరంవి కనిపించవు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మయోపియా. దగ్గరవి కనిపిస్తాయి, దూరంవి కనిపించవు. దాన్ని మయోపియా అంటారు. ఎందుకు, లైట్ ఫోకస్ ఎక్కడ పడుతుంది, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా పడుతుంది, అందుకని ఈ ప్రాబ్లం అరైజ్ అవుతుంది అనమాట. తర్వాత దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటి, హైపర్ మెట్రోపియా. ఇదేంటి, ఫార్ సైటెడ్నెస్. ఏది, హైపర్ మెట్రోపియా. దానికి ఆపోజిట్ హైపర్ మెట్రోపియా అంటే ద లైట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ బిహైండ్ ద రెటీనా. రెటీనాకి వెనకాల లైట్ ఫోకస్ అవుతుంది, అందుకని ఈ ప్రాబ్లం అరైజ్ అవుతుంది.
విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపర్మెట్రోపియా, ఫార్ సైటెడ్నెస్, దూరానివి కనిపించవు, వీళ్ళకి దగ్గరవి కనిపిస్తాయి, దూరానివి కనిపించవు. డ్యూ టు ద ఫోకస్ ఆఫ్ లైట్ బిహైండ్ ద రెటీనా. లైట్ ఫోకస్ రెటీనా మీద పడాలి, మీద పడితే నార్మల్ విజన్, ముందర పడితే మయోపియా, రెటీనాకి వెనకాల పడితే దాన్ని ఏమంటారు, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ హైపర్మెట్రోపియా, ఫార్ సైటెడ్నెస్, దూరానిది కనిపిస్తుంది, దగ్గరది కనిపిది. ఇది ఏ కండిషన్లో? హైపర్మెట్రోపియాలో. మయోపియాలో దగ్గర కనిపిస్తాయి, దగ్గరవి కనిపిస్తాయి, దూరానివి కనిపించవు. ఎందుకు? లైట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, పిట్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో మయోపియా, హైపర్మెట్రోపియా ఇవి సింపుల్ ప్రాబ్లమ్సే. ఆప్థమాలజిస్ట్ అంటే a person who is well versed in the about the eye doctor అనమాట, ఆప్థమాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ లెన్సెస్. అదే కదా, చాలా మంది కళ్ళజోడు పెట్టుకొని ఉంటారు కదా, ఆ లెన్సెస్ ద్వారా ఏం చేస్తారు, దే అనలైజ్ వెదర్ ద పర్సన్ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ మయోపియా ఆర్ హైపర్మెట్రోపియా, దెన్ దే గివ్ ద లెన్సెస్. ఆ లెన్సెస్ హెల్ప్తో ఏమవుతుంది, ద లైట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ టు ద రెటీనా మీద పడుతుంది, అప్పుడు విజన్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద విజువల్ డిఫెక్ట్స్. ఇంకా డిసీజెస్కి వస్తే నైట్ టైం కనిపించకుండా యూ హ్యావ్ అదర్ విజువల్ డిఫెక్ట్స్ లైక్ నైట్ బ్లైండ్నెస్, నైట్ కనిపించదు, నైట్ బ్లైండ్నెస్, జీరో ఆప్థాల్మియా, ఐ డ్రై అయిపోతుంది అనమాట, అటువంటి కండిషన్ని జీరో ఆప్థాల్మియా అంటారు. ఇది ఒక డిఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఐ. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అదర్స్ లైక్ గ్లకోమా, క్యాటరాక్ట్, ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది కంటి మీద ఏజ్ అడ్వాన్స్ అయినప్పుడు, క్యాటరాక్ట్. ఈ లేయర్ని సర్జరీ ద్వారా తీసేస్తారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాటరాక్ట్. అండ్ యూ హ్యావ్ అనదర్ విజువల్ డిఫెక్ట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్. కలర్ డిఫరెన్సియేషన్ అనేది జరగదు వీళ్ళల్లో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్. So these are some of the defects of the eye defects అన్నమాట. మయోపియా, హైపర్మెట్రోపియా, నైట్ బ్లైండ్నెస్, జీరో ఆప్థాల్మియా, ఇంకోటి గ్లకోమా అనేది ఉంటుంది, తర్వాత క్యాటరాక్ట్ అండ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్. దీస్ ఆర్ విజువల్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ద ఐ. సో ఇప్పుడు హోంవర్క్ ఇస్తాను, హోంవర్క్ రాయండి నోట్స్లో. So దీంతో we have completed about one sense organ. In the next class we will study another sense organ, and this is the homework. Write it in your notes. Write various ways of taking care of the eyes. అదొకటి. రెండు, differentiate between rods and cones. So ఈ రెండు 2 questions. Write various ways of taking care of the eyes. మీరు ఎన్ని రాయగలిగితే అన్ని రాయండి. తర్వాత రెండోది ఏమంటున్నా, డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్. రాడ్స్, కోన్స్, వాటిలో డిఫరెన్స్ రాయండి, వాటి ఫంక్షన్, వాటిల్లో ఉండే పిగ్మెంట్, రెండు ఒక్కొక్క దానికి 2 points రాయండి, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రాడ్స్ అండ్ ద కోన్స్. సో ఇవి రాసి మండే కల్లా, మండే 10 o'clock లోపల బుక్ స్కూల్లో సబ్మిట్ చేయండి. స్కూల్కి తెచ్చి బుక్ ఇచ్చేయండి, తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఈవినింగ్ అట్లా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో బుక్ తీసుకెళ్ళి స్కూల్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి. ఏది ప్రీవియస్ వర్క్స్ అన్నిటితో. ఇప్పటిదాకా 9th class వెరీ ఫ్యూ సబ్మిటెడ్ ద బుక్స్. ఐ వాంట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ 21st onwards అట్లా స్కూల్స్ బిగిన్ కావచ్చు, అప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం మీరు చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది. అందుకని మీరు
వీక్లీ మండే కల్లా వీక్లీ వారంలో ఇచ్చే హోంవర్క్స్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. సో అంటిల్ నెక్స్ట్ క్లాస్.